يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا وأستاذنا مدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا ثم نزيد على جميع الخير ولا سيدنا أبو بكر الصديق ولا سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وسيد الصحابة الإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبين البنجري والشيخ شهاب الدين البنجري والشيخ محمد بن عمر البندني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبدا بويل البنجري والشيخ محمد البنجي صالح محفوظ البنجري والشيخ محمد ساني البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد أرضي البنجري والشيخ محمد أرضي البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الصمد ابن عبد الجليل البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد سلمان مولي البنجري وشيخ محمد سلمان جليل البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولجميع شيخنا وعلمنا أستاذنا مدرسنا جميع بيننا جميع الدين خصوصا الأروح الشيخ داود ابن الشيخ عبد الله شيء لله ننظم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة مقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat keturunan beliau dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali insyaallah sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita belajar menuntut akan ilmu yang salah satunya ilmu yang difardukan Allah untuk kita belajar dan mengetahuinya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid daraini amin. Masih dalam kajian kandungan kitab Ad-Durrus Samin di halaman 64. Faidatun, ini satu faidah. Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid daraini amin. Maka wajib kita i'tikad, kita wajib berkeyakinan yang bulat nang terlebih afdal segala anbiya dan segala rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itlak. Kadang kau ditawar-tawar lagi ini mutlak sudah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seabdal-abdal nabi. Ini kada boleh lagi giong-giol di hati. Nah, kita wajib bulat kepercayaan kita. Kita yakini Nabi Muhammad itu seabdal-abdal nabi, semulia-mulia nabi. Imbah Nabi Muhammad, nabi nang mulia adalah Nabi Ibrahim. Imbah Nabi Ibrahim, semulia-mulia nabi nih Nabi Musa. Imbah Nabi Musa, semulia-mulia nabi rasul itu adalah Nabi Isa. Imbah Nabi Isa, semulia-mulia nabi rasul Nabi Nuh. Imbah Nabi Nuh, hanyar Nabi Adam. Maka segala rasul nang tinggal imbahnya tuh hanyar sisanya nabi-nabi nang 313 rasul tulah. Nah, maka segala anbiya imbah itu hanyar nang 24.000. Nah, nabi ini tuh. Nah, maka segala kepala-kepala malaikat seperti malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Ijrail, kemudian maka kepala-kepala segala manusia nang bukan anbiya, kita wajib dikatakan pula. Maka segala malaikat, segala umum malaikat nang bukan rasulnya seperti nang menanggung aras, menyahan aras lawan malaikat nang menyahan kursi.
itu Sayyiduna Abu Bakar afdal daripada segala makhluk nang lain. Nah, sudah daripada Nabi dan Rasul. Imbah itu hanya Sayyidina Umar, hanya Sayyidina Utsman, hanya Sayyidina Ali. Baru setelah Abu Bakar, Umar, imbah Umar, Utsman, imbah Utsman, Ali. Kenapa yuk bisa demikian? Nah, guru berkisah sedikit. Kisah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu dibaiat, dilantik oleh kaum muslimin muslimat untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi? Itu sebuting aja pandangan sahabat itu. Imbah wafat Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat. Ini ribut nih. Gelisah para sahabat siapa yang menjadi khalifah. Nah, ini supaya kita tahu begitu mulianya kedudukan sembahyang, sehingga untuk mendeklarasikan sebagai seorang pemimpin saja tolak ukurnya sembahyang. Mana buktinya? Ketika Rasulullah garing, sakit Rasulullah nih, maka Rasulullah merintahkan Abu Bakar Siddiq ini untuk menjadi imam sembahyang. Ini ukurannya. Ada kita ini terbalik, biar gak ada sembahyang nya. Yang penting pro rakyat. Woyo. Terbalik ini. Nih kalau berkacamata dengan khalifah Abu Bakar Siddiq itu dilantik jadi khalifah, tolak ukurnya salat. Kenapa mati sembahyang? Karena nang menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam kaum muslimin untuk sembahyang fardu. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kadada keraguan lagi para sahabat. Setelah wafat Rasulullah langsung Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah. Paham kalau kita? Hebat kalau kedudukan sembahyang nenek. Makanya ujar guru, bila orang itu kada mau sembahyang jangan dipilih. Barang aja milih nang apa lah. Mbah mun orang tuh katuju sembahyang berjamaah, katuju nuntut ilmu, katuju apa alasan kita nih? Gitu aja. Banyak aja bisa kawan. Itu orang nang pinanduk. Kenapa? Karena salat ini ujungnya tanha anil fahsya. Ini ukurannya ini. Dimapainya hanya hendak adil. Kalau ini kada kan aneh. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ada keraguan para sahabat untuk melantik beliau, membaiat beliau jadi khalifah. Ukurannya bukan karena pertama beriman lawan Nabi Muhammad, kada. Ulama kan khilafiyah antara Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Ini siapa yang pendahuluan? Ada yang mengatakan Ali berdahulu di kalangan laki-laki ini, tapi Ali ini menyembunyikan tentang keimanannya. Tapi kalau Abu Bakar langsung mendeklarasikan keimanan Sidin. Tapi kalau nang beriman pertama ittifaq ulama sudah Khadijah. Nah, Khadijah istri Rasulullah ini ittifaq sudah, ini pamulaan orang beriman di umat Nabi Muhammad ini Khadijah. Hanya orang berdua nih. Nyar Utsman kan. Utsman itu termasuk dari 10 sahabat yang dibawahi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam. Ini Sayyidina Utsman.
Jadi Sayyidina Utsman ini anak bibi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisi bibi, bisi acil, acilnya bisi anak, anak lalakian ngarannya Utsman. Di pihak ibu hubungan karabat lawan Rasulullah. Akhirnya dikawinakan, dinikahkan Nabi lawan pertama putri Nabi nambangaran Ruqayyah. Nang kedua wafat Ruqayyah turun ka nang ading Umi Kulsum. Imbah-imbah nang wafat Ruqayyah nih. Makanya bergelar Zun Nurain. Ada Sayyidina Ali ini disebut karamallah wajhah. Kenapa mati karamallah wajhah? Dua pendapat ulama menyebutkan. Satu, disebabkan Sayyidina Ali ini kada pernah menyembah berhala. Orang mujassimah orang nang berkeyakinan menjisimkan Tuhan tuh istiwa di aras, itu salah satu i'tikad mujassimah. Tuhan duduk di aras, Tuhan bersinggah di sana, itu menjisimkan Tuhan. Orang mujassimah ini beriktikad kan menjisimkan Tuhan. Kalau orang kafir itu menyembah berhala, sedangkan orang mujassimah ini mewujudkan berhala di otaknya, di akalnya nih, inya wujudkan berhala tuh di akalnya inya nih, di hati inya tuh inya nampakakan berhala, inya mewujudkan berhala di otak. Kalau orang kafir mewujudkan berhala di luar untuk disembah, adanya di hati. Apa bedanya ya? Orang mujassimah lah karena inya menyembah Tuhan nang bejisim, maka inya memberhalakan Tuhan. Jadi berhala tuh ada di sini inya. Kalau orang kafir nang menyembah patung, inya menyembah berhala nang dilihat oleh mata. Ada orang mujassimahnya menyembah berhala tapi ada di otak dan di perasaannya. Nah, karamallahu wajhah Sayyidina Ali, kenapa mati sebunuh? Kada pernah menyembah berhala. Nang kedua, kada pernah melihat burung sidin, burung perkutut. Saumur hidup mulai sidin kakanak sampai kawafat, Sayyidina Ali itu kada pernah melihat kemaluan sidin. Inilah mati sidin disebut dengan sebutan karamallahu wajhah. Allah muliakan wujuh beliau. Kenapa? Kada pernah melihat kemaluan sidin, apalagi ampun bini. Bisa kamu lihat? Nah, kalau bisa lihat angkat tangan nah. Pak Abdullah bisa melihat han kalau mana yani mana bisa melihat han paham aja tuh bila guru tuh salencak menyambat telah di pipi panan dan duwi ha. Kalau guru aja menyambat Pak Abdullah binan duwi sini mana Pak Abdullah mana Haji Yani nana binan duwi aja tuh. Haji Budin mana Haji Budin? Oh kada ada pang itu tah iyalah. Nah ini manusia hebat. Satu babinian nang kada pernah haid, bininya Sayyidina Ali Fatimatu Zahra, kada pernah haid, kada pernah tertinggal sholat fardu, sembahyang fardu kada pernah tertinggal ya Fatimah. Makanya Az-Zahra. Kada pernah haid, makanya Az-Zahra. Baranak imbah baranak keluar darah nifas sekejap mata mandi sembahyang. Bisa anak sidin naon sidin Ali, nang laki kada pernah melihat kemaluannya, nang bini kada pernah haid dan kada pernah tertinggal salat fardu. Makanya curiat keturunan sidin nyambung sampai hari kiamat. Jadi kalau di kalangan manusia ittifaq Abu Bakar Siddiq. Makanya salah satu kalau dalam pelantikan wali ini itulah di alam sebelah lah, ini kan alam rohani nih, itu
pelantikan wali itu hampir setiap ada Nabi ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi nang ampat nih. Nah kayak itu kalau gue mau anunya nih, nah pengarahnya modelnya struktur kewalian tak, nah kisah nih cuma ngaran kada anu nih cuma anu lah wali nih. Nah Rasulullah nih Sayyidul Wujud, di bawahnya Hanyar, nah siapa Nabi Khidir, ini pelantikan wali nih. Nah Hanyar Gaus nih tuh wali Gaus tuh nah Hanyar bawah lagi dua, bawah lagi nih, bawah lagi dua terus ke bawah. Hanyar nang wali am, nah wali umum. Nah ini nang punya struktur ini jumlahnya ulama menyebutkan 313 jumlah wali am awan nang khusus jumlahnya 24.000 wali sedunia, kada kurang ya kada lebih. Ini pendapat ulama, ini sekadar tahu aja tah. Ini 40 lebih ada sekong kada mau kada, itu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Allah kan minuman dulu kita umai anu ti wadak nih pinanya nih. Mama minuman bismillahirrahmanirrahim. Allah karim. Ini parak kita mahaul wali lah, mahaul wali, mahaul al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sampai hari ini guru sudah menerima sumbangan 5 ikong sapi, sampai hari ini 5 ikong sudah. Itu surangan orangnya kadanya nang kumpulan sikong orangnya sikong sapi, sikong orangnya sikong sapi. Kenapa bisa demikian ya? Karena mereka ini sudah merasakan keberkatan dari ikut mahaul abah guru sekumpul, merasa keberkatan hidup mereka, rumah tangga mereka, ikhtiar usaha mereka di dalam menuntut nang halal. Itu mulai asalnya tuh mulai nang 2 ikong, guru ingat orang ini mulai nang 2 ikong ayam umpat sampai kambing, naik sampai ke sapi. Tiap tahun istiqamah sampai hari ini. Hari ini tadi orang Banjarbaru, nah orang Banjarbaru Bailang lawan guru, Bailang lawan guru. Alhamdulillah guru aja dapat proyek ya, ada tangan proyek ya. Berapa aja guru? 10 M nah ya kah ya guru, alhamdulillah. Dan dimudahkan ya guru rezekinya ika. Guru jangan dengar hendak haul, iya aja guru hendak haul. Apa nang bisa saya bantu uja guru banyak kayak menhandak. Nah, berapa ikong sapi dah guru? Jaja guru 4. Nah aja ulun nitip sekong ya. Nang berapa aja guru hendak? Nang 20 kah? Nah hendak nang selawi kah? Hendak nang guru bang salah juga guru kan hendak gua kan malah lebih itu. Nang ada kan orang bertitip ada nang sapi 20 jutaan sekong. 20 juta. Nah ada sekong nang 17 juta bertitip sekong sapi. Jadi ulun 4 orang nang 20 aja aja kira kadang ngalih ayo lah kekasih Tuhan mana di haul itu kadang ngalih nak berbagi lawan umat Nabi Muhammad di dalam majelis haul. Nah acara kita insyaallah sakral itu tidak ada nuansa apa yuk, nuansa formal itu tidak ada. Khidmahnya kita seperti sekumpul aja keinginan hati nih. Jadi kita sebelum maghrib mungawa datangan kita membaca wirdul atas, nah membaca ratib atas sebelum maghrib.
berjamaah toh bah guru bahari kitu sampai weh ini kan anak haulan toh nah imba tuntong latif atas nah hanyar tuh kena kada lawas ajan maghrib sembahyang maghrib berjamaah imba sembahyang maghrib berjamaah sok kumpul apa langsung baca maulid habsi tonton kena nah kita lihat sikon dulu kalau sikon pina salat isya dulu bila kada langsung aja tancap tahlilnya berzikir nasyid kita zikir nasyid nang la ilaha illallah berzikir nasyid tuh berzikir mencari rasa jangan disalahkan yuk sampai berdiri diri no dia Allahu Allah ada kan ini kan ada melihat bisa melihat nah, itu ngarannya orang menyebut nama Allah mencari rasa nah Allahu Allah macam-macam nak lagu nang apa cuma asa rasa ada maka dang duduk neng itu kena nah dilihat-lihat ya kawan dihiga kalau terpantuk dah kenahan lah ingatakan ke kiri bedahulu ini hendak ya dong neng ting kiri bedahulu la ilaha illallah dikujat-kujat nih asal dapat rasanya ini rasanya tuh nang iya begini kan cari rasa ya kah belaki cari apa cari rasa bebini cari rasa berzikir cari rasa juga duduknya tuh mun kawa betalimpuh kayak ini nah kayak kita duduk tahiyat awal tuh lah nah kayak itu aja tuh nyaman gitu tuh nalpak batis nih diduduki kayaknya kayak ini nah jadi sampai ya la ilaha illallah jadi sambil ma'ayun nah kena hanya pina rasanya pina nang sudah nyegalai dulu hanya racap orang cari rasa tuh ya Pak Abdullah galai kalau dulu modal dosan racap ya iya jene galai kalau dulu nah orang mencari rasa nah limbahnya kita hanya racap nih tuh nang mulah nikmat sarapian nah menafsirakan ke mana kah hantu kayak itu tuh karena kita jadi khidmahnya tuh terasa bujur binya waktunya memungkinkan kita baca manakib sedikit jab sidin akib sidin sudah tuntung belikan mudahan dapat barakat baratan nah untuk sapinya kalimanya nih ada sudah beberapa majelis ibu-ibu dan majelis bapak-bapak yang sudah menerima kalimanya nih sudah siap tadi hanya tuntung menerima guru telepon jamaah pengajian Tirtajaya siap guru nah buhan jamaah pengajian Hamparan siap guru seikong sapi nah jadi guru antar aja ke situ cuma aja guru sebutin aja aku udah kada kayak tahun dulu lah bila bawa kunjuki sapinya boneka mencarikan sambalnya badasnya sebagian boneka mengambil lo dah guru tahun ini aku kena kau lagi aku jauh menukar juga badas dengan beri makan ikan menukarkan itu pulang lah sapinya nih gini guru sudah lah boneka meja cariakan badasnya cariakan sambalnya cariakan pembungkus nasinya tok guru sembalihakan juga ada nah, atau guru nang lain kena nyembalihakan niatnya orang hendak mahal lah guru masake itu nah dibungkusi tulang-tulang nah kalau dibungkusi lalu dimasakin nang bekawanan tadi ya kalau kapalanya kalau dibungkus tuh kalau nah kena aja jam 2 itu antar kita mungkin di Intang Panti situ kena bagi nasi itu bisa tak jembatan situ karena memprediksi jamaah bisa berapa ribu itu wallahu alam genalah nah karena setiap nama abah guru disebut karena orang cinta lawan sidin mencintai Rasulullah orang mencintai Rasulullah nah
dengan bawasilah sidin itu nah. Jadi mungkin kemungkinan banyak orang datang itu nah, apalagi diumumkan jauh-jauh hari seperti ini nah, dan mudah-mudahan kita jam 9-an 10-an itu sudah berikan dan itu nah, makanya kita atur bujur. Nah, maka bagi relawan-relawan, bapak-bapak, ibu-ibu nang hendak ikut menjadi relawan pertama di dalam penjagaan stand pembagian nasi, kemudian dalam pengurusan parkiran kena lah, itu silahkan datang kena lah, atau pian koordinir masing-masing. Oh, relawan gagas ini orangnya, nah itu nah silahkan aja, anak bolah baju bolah surang jangan guru mah anu kada kawa juga pulang lah itu tenah, dan gagas setuyok misalnya pakai baju, nah relawan haul abah guru sekumpul ya sudah gitu aja, niat hati itu untuk mahaul abah guru kita. Nah bagi yang hendak membungkus nasinya guru mau makan juga sudah kan, artinya siapa aja hendak silahkan bungkus, kita niatan ini menjamu orang yang hendak mahaul itu aja, dan kita dapat barakatnya nih tuh kayak itu nah barakat insyaallah. Nah kenapa ya bisa demikian? Nah nih guru sedikit berdiri nah lah, ini kan kisah kemuliaan nih, sampai para wali kan yang mulia di sini nih. Nah Rasulullah sallallahu, ini abah guru nih mulai sidin dahulu lah ma'ajarakan tuh lawan di kita tuh kalau lah untuk senantiasa mensyuhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat barakat musannif. Guru baca dulu sedikit lagi lah, nyarikan wallahu a'lam, hanya berdiri bahasa setumat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi di sini Mbah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, maka 6 orang nang mencukupi 10 dengan 4 nang dahulu. Nah itulah Talha, itulah nah Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad, Sa'id, nah Zaid, itulah itu nang 5. Nah Zaid bin Sabit itu nang 6 sisanya nang dijamin oleh Nabi surga. Nah kemudian cukup tadi jumlahnya sudah 10 orang nang dijanji dengan surga, yaitu Talha ibnu Abdullah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, nah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Jadi ada Sa'ad ada Sa'id, nah Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ahli Badar 313, ini semulia-mulia sahabatnya. Maka ahli Uhud, nah sahabat perang Uhud, nah ikut perang Uhud, maka nang mengambil baiat Ridwan. Nah bai'ah Ridwan ini di mana? Di Hudaybiyah. Dan adalah mazhab ahlul haq, adalah nubuah itu tiada dapat dengan usaha. Jadi kenabian itu kadang dapat dengan usaha, hanya pemberian daripada Allah bagi hambanya yang dikehendakinya. Dan wajib kita itikadkan pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir Nabi, nah tingginya dan permulaan kejadiannya, akhir Nabi ketinggiannya dan permulaan kejadiannya. Nah panambayan Nabi dicipta oleh Allah, namun pandudian diutus oleh Allah. Lagi pesuruhnya itu maka sekalian alam. Nah jadi kita wajib mengiktikatakan Nabi Muhammad SAW itu akhir Nabi, pandudian diutus dan tinggi kemuliaannya dan permulaan kejadiannya, artinya awal dicipta oleh Allah. Nah itu Nabi kita Muhammad, dan pesuruhnya itu bagi sekalian alam, dan syariatnya itu tiada didapat seorang nang menasahkan dia, dan berkekalan syariatnya Nabi Muhammad hingga hari kiamat, dan harus dinasahkan setengahnya akan setengahnya, dan adalah syariatnya itu menasahkan segala syariat nabi-nabi nang dahulu.
Dan wajib pula kita itikadkan bahwasanya para nabi diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj daripada Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha kepada tempat nang dikehendaki Allah Ta'ala. Seperti wajib kita itikadkan akan kelepasan Siti Aisyah daripada tuduhan oleh orang nang dusta dan orang munafik. Dan wajib kita itikadkan pula orang nang kena bunuh itu mati dengan tamam ajalnya. Jadi orang nang dibunuh nih tuh lah, itu wajib kita beriktikad, kita melihat orang tuh mati karena bunuh, iktikad kita keyakinan ajalnya sudah tamam, sudah sempurna ajalnya. Bersalahan bagi orang Mu'tazilah ujar mereka tuh berkata, nah orang nang membunuh memutuskan ajal orang nang kena bunuh, gak itu inya salah nang gak ini. Dan wajib kita itikatakan pula tiap-tiap seorang itu disempurnakan rezeki darinya. Nah setiap seseorang itu disempurnakan rezekinya, sama adalah halal atau haram. Jadi seseorang itu memang sudah ditetapkan Tuhan ini diberi rezeki Tuhan halal, neng ini diberi rezeki Tuhan haram, ini disempurnakan nek, maka dinamakan keduanya itu rezeki. Nang halal kan nang haram kan keduanya rezeki juga. Dan tiada tasawur tergambar bahwa tiada memakan akan rezekinya atau ia memakan akan rezeki orang lain. Ujar bahasa Banjar, nang loh rajeki kucing kada dimakan ayam, rajeki manusia kada dimakan orang. Munnya yakin nang kaini iya tadi bagagasak ada mencarinya. Nah kalau pang yang belum lambat ya habiskin aja, ada dapat dasar rajeki seorang. Nah biar bekesot datangnya dapat aja. Munnya kada rajeki seorang biar pendahuluan datangnya parai kadusan di hadapan nang kayak ini nah dihendak akan ke hadapan seorang belum tentu ampun ulun. Nah ningarannya rezeki malihat lawan rezeki mencium bah hendak mamamamhan tengalih dikit ke kaina mamamam hanya orang mamamnya kawakah di hadapan seorang tuh jangan beranggapan ini ampun seorang, di tangan seorang jangan beranggapan ini ampun seorang, bisa aja ini kayak itu tuh naik etikatnya lah. Jadi nangaran rezeki orang toh. Dan wajib kita itikatakan pula dosa besar itu kadang mengeluarkan seorang hamba nang mukmin daripada imannya dan kadang memasukkan kepada kafir, dan tiada mengampunkan orang nang musyrik akan dia dan diampuninya segala dosa nang lain. Nah ini perlu dulu guru sampaikan, artinya orang nah kita wajib inti katakanlah dosa besar itu kadang mengeluarkan seseorang hamba nang mukmin daripada imannya. Jadi orang menggawe dosa besar itu kadang mengeluarkan imannya. Nah imannya tuh kada tak keluar, nah dan kada masuk kepada kada bisa dimasukkan kepada kafir, nang kada diampuni oleh Allah itu kasyirikan, dan diampuni Allah segala dosa nang lain. Nah ya masalah dosa dulu, artinya dosa nang apa aja nang ada nasnya dalam Quran dan ada hadnya, adalah ada hukumannya kan dimasuk kategori dosa ganal. Nang kada diampuni dosa itu syirik aja. Nah ini kada ada ampunannya. Lalu ada pertanyaan, kayak apa guru mun orang tuh mati minum baygun, bahasa anunya bunuh diri.
bunuh diri nih bontongai dosa gana, dosa gana. Jangan ikam keyakinan orang nang bunuh diri itu kafir. Kada boleh nih, paham lah. Tetapi bila orang nang membunuh diri ini berkeyakinan bahwasanya membunuh diri ini dibolehkan, jadinya membunuh diri boleh aja, berarti inya membenarkan yang diharamkan Allah, ini kafirnya, pahamlah. Jadi perlu dulu disortir, jangan langsung membunuh diri itu kafir, dosa sembahyangkan timbai ke bayu aja harapnya nyawa. Maka Tuhan sudah menyatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Jadi ini hukumnya dosa besar, fasik. Tetapi tetap nang ini mandikan, disolatkan, dikafani, dikubur, kuburakan non orang muslim. Tapi jar kalau bisa betetapian nak banyak karena sedikit kan saraja. Nah, cuma jangan ditinggalkan nang fardu kifayah nih. Ini orang kampungnya bukahan, ahli kampung si kuiku nggak ada mandi sekampungan nih berdosa. Ini antara inya lawan Tuhan. Kita kada boleh mempones langsung. Nah, nyamunya kada ada ilmu teh ya teh nyambah ini aja sudah keluar pada Islam. Datang di mana? Kamu lihat hati orang udah keluar Islam. Cuma perilakunya aja itu putus asa dengan rahmat Tuhan hajanya. Iya, kita tuh kada kau cuma mendahkan inya tuh mahalalakan membunuh diri, kada ada juga muninya melakukan itu mal tidak bisa dikatakan seperti itu. Ada kan orang minuman khamar, mabuk, mau obat, apa ngarannya? Apa tuh menyabuk, apa ekstasi bahari. Wah ini apa? Jinit, kemasukan jin, jinit. Lalu mau kayaknya latuk-latuk kayak jadinya, tok. Mainan timbul nang populer ini lato. Ya kan? Lato. Paham ya kalau sudah nih sebutnya yang dulu nah. Salah. Kemudian naik pulang. Kalau besar mulianya Nabi Muhammad tadilah. Nah, kita wajib kalau mayiti katakan bahwasanya Nabi itu diisra mi'rajkan oleh Allah, diisrakan. Masalah nang hukumnya tadilah hukum orang kada percaya, hukum orang kada percaya mi'raj. Nah, mi'raj Nabi nih ini ittifaq beritaan ulama mendahkan kafir. Kenapa? Mendustakan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kada ada keraguan lagi ulama beritaan mendahkan bila orang ini kada percaya perjalanan Isra Nabi kafir. Tapi orang yang kada percaya mi'raj Nabi ini dihukumkan fasik juga. Nah, dosa gana karena nas. Nah, ada juga yang memandahkan masuk juga ke sini. Ini nang ikhtiyat bujur nang kada percaya mi'raj. Nah, kenapa? Karena mi'raj itu Nabi memandahkan as-salatu. Tadi kan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah itu karena salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, Nabi memandahkan salat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'rajnya artinya naik. Sampai mana sidrah. Nah, sidrah muntaha. Nah,
sampai ke Sidrah Muntaha. Ini aras, di bawah aras Sidrah Muntaha nih. Nah, lalu di sini Nabi dinaikkan oleh Allah. Kenapa Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu ada cerita kisah tuh, apalagi di dalam kitab Dardir, kan langit, nih langit, bumi bahagakan. Nah, bukan bersusumbungan kada. Nah, artinya menampakkan, menceritakan segala nikmat-nikmat Tuhan yang Allah ciptakan, yang Allah andak. Ujar bumi lawan di aku nih ini aku gunung, gunung ada, lembah ada, sungai ada, lautan ada, pepohonan ada, ternak-ternak ada. Ujar langit aku kan juga, bintang ada, matahari ada, bulan ada, apalagi planet-planet ada tuh di langit andaknya. Ujar bumi di wadahku ada Baitullah. Nah ujar si langit Baitul Ma'mur ada juga kok. Baitul Ma'mur setiap hari malaikat ratusan ribu masuk situ kada bakal keluaran lagi. Nah ini di langit ke-7. Nah lalu Nabi Ibrahim kan di situ tah. Nah langit ke-7 teh. Nah tik pandir kemuliaan bukan sombong bumi kada, bukan sombong langit kada, cuma hendak menceritakan nah ciptaan Tuhan nih, makhluk nang dijadikan Tuhan di langit lawan di bumi. Cuma ada nang ciptaan Tuhan tuh hanya asa satu aja, wahid aja. Nah sebuting nih nah nang kada ada samaannya, yaitu bernama Sayyiduna Muhammad. Nah ujar bumi Sayyiduna Muhammad ini lahir udah unda. Makan ini apa? Abdal makhluk tadi. Nah paling abdal makhluk Allah Subhanahu wa taala, paling utama ciptaan Allah Subhanahu wa taala Sayyiduna Muhammad. Lalu mendengar bumi bepandir nangka ini inya lahir pada Honda, diganalakan pada Honda. Kemudian ujar si bumi inya diangkat menjadi rasul udah Honda juga. Inya mengabdikan dirinya kepada Allah udah Honda juga. Inya mengajak umatnya di wadah Honda juga. Ranai malaikat. Nah, ranai sila langit. Lalu ujar nang para makhluk langit, matahari, bulan, bintang, surga. Ujar makhluk langit barataan nih, ya Allah ya Rabb, bi'izzatika wa jalalika, demi keagungan dan kemuliaan Engkau ya Allah, bumi penuh berkat dengan adanya Sayyiduna Muhammad. Kami ya Allah hendak juga dapat barakatnya Sayyiduna Muhammad. Nah ini kisah dalam nih, mungkin kisah luar. Wafat bini Nabi Khadijah, wafat paman Nabi Abu Thalib. Sayang Nabi ini sedih, Nabi sifat basariah Nabi. Nah sifat kemanusiaan Nabi ya, ada rasa cinta, ada rasa rindu. Ingat Nabi lawan dua orang mulia ini, bini dan paman, sedih. Lalu jadi hendak digembiraakan Nabi, dilihatakan isi langit Allah. Ini kisah nang apa ngarannya dari sisi kemanusiaan ya. Artinya ini sisi kemanusiaan kita cepat memahaminya, karena manusia punya perasaan cinta dan perasaan sedih. Lalu hendak menyenangkan hati Nabi, Allah mengundang Nabi ke langit. Untuk napa? Linuriyahu min ayatinya. Nah, jadi Tuhan hendak melihatakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di langit. Lalu Nabi ini dijalanakan, dimi'ratakan ke langit. Ya, kita terima ini.
Cuma yang paling asik ya, paling mendalam kita kaji adalah masalah mahabbah kita nih, nah, kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Ini ada kaitannya karena dengan Abah Guru Sekumpul, Guru Kesahakan inilah, supaya kita kayak ini pang Abah Guru Sekumpul tuh mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asiknya dengan Sayyiduna Muhammad ini, nah, asiknya dengan Sayyiduna Muhammad. Jadi Sidin itu dalam kesehariannya, dalam setiap waktunya itu asyik lawan Nabi, asyikil anwar. Nah, Sayyiduna Muhammad ini orang yang paling mulia, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, abdalul khalaik, abdal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa nang kada hendak dapat berkat Nabi nih? Semuaan hendak dapat berkat Nabi. Di mapa lalu matahari bagerunum melawan langit, bumi bintang bagerunum melawan langit, bulan bagerunum melawan langit, planet-planet bagerunum melawan langit. Karena langit itu wadah tempatnya ini, makhluk-makhluk Tuhan yang ini. Tak masuk na bagerunum surga. Ujar si surga, ujar matahari, ujar bulan, ujar bintang, ayu pang langit minta panglawan Tuhan agar nih kita nih dapat barakat juga. Barakat siapa? Barakat Sayyiduna Muhammad. Mintakan ikam perwakilan dari kami. Jadi sikung aja nang minta, langit aja minta lawan Tuhan. Ujar si langit, ya Allah, atas nama penghuni langit, kami pengen ya Allah juga dapat barakat, walaupun makhluk termulia pian ini kada pian ada akan di wadah kami di langit, akan tetapi berilah kami juga keberkatannya. Kayak apa caranya supaya dapat berkat? Jalanakan ke langit agar kami dapat juga berkatnya. Jadi mulai langit pertama tuh belawang langit, dibukakan lawang, orang ahli langit, rohnya para nabi langit. Lalu langit pertama Nabi Adam, ya kah? Langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Terus sampai langit ke-6 Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ini semuaan pintu-pintu langit ini ada menunggunya, mahadang barataan hendak dapat barakat Nabi Muhammad. Ini yang paling penting lawan kita. Lalu nang tadi kaitannya sholatul mi'rajul mu'minin lah. Nih kena anuakan kita anuakan sedikit. Ya 8:30 belum jadi 9. Orang asraka 8:30 juga kan. Mbak Guru boleh lihat dulu kan perjalanan ini kan di jauh banget, Tanjung sana, masjid. Sampat aja nah. Lalu ujar nih hendak dapat barakat barataan langit, hendak dapat barakat tadi. Jadi semuaan mahadang barataan Nabi Adam mahadang. Nah di mana? Di langit pertama Nabi Yahya, Nabi Isa mahadang di langit kedua, Nabi Yusuf mahadang di langit ketiga, terus sampai Nabi Musa mahadang di langit ke-6, Nabi Ibrahim mahadang di langit ke-7. Semuaan nabi dan para nabi ini kada hendak mahadang lagi, saking hendaknya rindunya bertemu lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, mun sudah nang ini biar kada peringatan Isra Mi'raj lagi sudah isinya. Tinggal bungkus nasinya aja, kena mau 21 Rajab dan 21 Februari itu. Biar aja makanannya di situ kan Mi'raj. Jadi sini kita ya sama aja lah. Ya kah? Nah itu bagayan aja Bang, tapi bujuran juga Bang itu. Nah lalu imbah nang naik ke langit kada cukup ubuhan langit ke-7 aja, jadi Baitul Ma'mur dapat barakat. Kenapa? Nabi sampai ke situ kada cukup. Ujar surga jangan dilewati aku, didatangi Nabi jual surga. Ujar neraka barang dipandang ulun
mun pian masuk pajah ulun. Nah itu nah. Jadi Nabi itu memandang neraka aja. Tapi mun surga dimasuki, maka surga berhias dengan sangat indahnya untuk apa? Untuk didatangi Nabi. Setelah Nabi datang, Allah hiasan surga tadi pajah dengan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidrah Muntaha. Nah, di Sidrah Muntaha ini iya tuh orang-orang jahil tadi ngarannya lah, bilanya nang anggapan Tuhan tuh di atas langit tuh liwar jahil murakab ngarannya bunga bener. Enggak kada belajar tauhid. Nah, jangan sampai salah nih. Makanya belajar diulang-ulang tauhid itu supaya jangan beranggapan kayak mujasim, menjisimkan Tuhan pada istiwa di aras. Nah, imbah di Sidrah Muntaha ini Nabi kan disuruh menjemput, mengambil hadiah dari Allah lah, dari Allah. Nabi itu sekalinya di sana menjemput salat ini. Nah, rupanya Ahmad. Nah, ini isinya lah Ahmad. Lalu kita praktikkan. Ini orang sembahyang tuh kayak ini disuruh guru bahari melajari. Nah, sebelum sembahyang menundukkan kepala. Kalau ini ngarannya mensyuhud alif. Ini Ahmad, nah alif. Kondisinya jar-jar karena Nabi menjemput Ahmad nih. Makanya ngaran Nabi di atas langit apa ngaran siden? Ahmad. Di bawah aras ngaran siden Mahmud. Adakah Mahmud sini? Nah, Ahmad. Nang dijemput Nabi Ahmad, nang dilihat Nabi Ahmad. Guru cara kadang yang ini Sidin melihat Sidin seorang juga. Ini diri no. Jadi sembahyang toh ujar guru sebelum sembahyang nih mensyuhud alif Ahmad. Ini berdiri nih alif. Jadi wujud salat itu pahami baik-baik, jangan ikam. Ahmad alif berdiri. Ini alif. Nah, ha. Hati guru beruku. Ya kah? Ha kah? Lain kah? Ini nang disaksiakan rukuknya nih ha. Nah, mem pulang. Ini rukuk. Mem ini apa? Lihati orang sujud. Nih guru manu akan sedikit aja. Nah, orang sujud tuh iya hamim. Nah, papa juga guru praktikkan. Nah, ini mem. Amun anak diulah pa Muhammad ngarannya. Nah, anak diulah nah. Coba lihat aja orang sujud tuh balik. Huruf mem balik. Pok kayak nih. Kalau nang kayak ini kamu kada melihat, tapi bila kamu balik, top balik nih nah. Ini dahinya ke lantai, nih anggar lantai kayak nih. Nah, iya kada Muhammad? Iya kada? Yatu kada pinandu juga barakatnya Sayyiduna Muhammad. Kada merasanya sembahyang tuh barakat Sayyid. Ini dibalik nih lantai nah. Ini batismu, ini lutut ikam nah. Ini dahi ikam nah. Balik kayak ini top. Ini Muhammad tulisannya kayak ini. Ikam balik kayak ini top. Muhammad seikungan sujud tok. Lalu nih ngarannya mem sujud tadi. Nih ngarannya sujud. Dalnya Ahmad dah. Dia tipang duduk bujur kah ada kayak huruf dah. Ya kah? Huruf dal juga kah? Nah, ini ngarannya nang dijemput Nabi ini nang dipandang Nabi ini Ahmad.
nang sujud tuh Muhammad, lalu ujar Tuhan, ya Muhammad irfa ra'saka is'al ma syi'ta. Muhammad, angkat dahi ikam, angkat kepala ikam, pinta apa ikam hendak ku kabulakan. Nangaran Muhammad tuh ya mau andak dahi ke lantai itu ya Muhammad. Bila kada mau aku Muhammad, kada mau andak dahi ini ke lantai, kada jadi bangaran Muhammad, kada jadi Muhammad. Paham? Lalu guru anwakan pulang. Ini ajaran apa guru? Ulun kada mau anwakan, ini sidin nang melajari. Termasuk abah ulun seorang. Nah, abah ulun seorang, abah kandung, abah genetik nang daerah sidin mengalir di awak ulun ini nah. Muallim Tuan Guru Haji Muhammad Tarbiji Saleh Mahpus, Allahumma yarham. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lalu ujar abah juga lawan abah guru sakompo, mun sudah nang kaya ini nang aja sidin ikam, lalu ikam tuh sudah bertubuh Muhammad ngarannya mulai kepala sampai ke batis, mim ha mim dal, kan gitu toh. Mim samalah menjar guru Allah, mim ha mim da, kepala mim, dada ha, pinggang mim, batis da. Waktu sujud kayak ini ya bertulis Muhammad. Itu nangaran Muhammad abduhu ngarannya, hambanya Allah. Nangaran Muhammad tuh mandak dahe ke lantai. Lalu ngarannya Muhammad, mun kada mau mandak dahe, kada Muhammad ngarannya. Lalu bisa mengaran amat tak? Maka ini lah amat nah lalu diganti tak tamat. Nah ini jadi Muhammad, jadi nang dipandang Nabi di mana sampai di sana dipandang Nabi Ahmad. Makanya kita kalah siapa nang membaca Ahmadur Rasulullah, ya kah? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sampai waktu antara dua khutbah khatib di Jumat terakhir bulan Rajab. Insya Allah berumur sampai tahun kaina pulang. Insya Allah berumur, ditetapkan iman dan yakin, ditetapkan keislaman. Kenapa harus dibaca ini di bulan Rajab? Padahal kan bulan Rajab kan dianjurkan banget dibaca ya. Nah terus dikit lagi lah, dikit aja, ini kan banyak ada isinya nih. Nah lalu kita berdiri mansyuhud alif, kita rukuk mansyuhud ha, kita i'tidal bulik pulang ke alif, kita sujud mansyuhud mim, kita duduk antara dua sujud mansyuhud dal. Lalu Ahmad aja nih laku sembahyang tuh, paham ya kalau sudah? Berarti laku sembahyang itu haknya Ahmad, paham? Laku sembahyang, laku udah tulisakan, paham sudah tadi? Ini laku sembahyang. Maka bila kada percaya ini diraguakan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tau lah. Ini melihat sudah ini, mendengar sudah ini, belajar sudah ini, ragu misalnya dengan ajaran Nur Muhammad, hati-hati, iktikad Anda bisa keluar dari iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Hati-hati. Nah, hati-hati, kada beres ini tuh Ahlus Sunnahnya, kada beres. Banyak ada percaya itu. Kau ngawur aja beritaan tuh kena apa-apanya ngawur aja. Inya nang kada mau ngawur tuh napa berdiri Muhammad tuh kada mau ngawur, nang mau ngawur tuh Muhammad kada berdiri. Sudah tadi lah. Jadi mansuhud laku. Nah laku sembahyang Ahmad, ini laku sembahyang.
Nah, mun syariatnya tuh kita bujuri bener kayak Pak Nabi kan gitu tuh. Cuman ini penting di dalam hati, dalam syuhud hati nih. Nah, laku sembahyang tuh Ahmad nang balako tadi lako, kalau lako nih gawian ngarannya. Nah, artinya nih gawian salat nih, ini Ahmad nang disaksiakan nih, laku sembahyang tuh menyaksiakan Ahmad. Pelaku sembahyang tadi lakunya ini nang melakukan sembahyang Muhammad, paham lah. Tadi kan kita sembahyang mulai berdiri, rokok, sujud, iktidal, nih laku Ahmad dijelaskan sudah, paham. Kemudian nang melakukan sembahyang nih nang melakukan sembahyang nih Muhammad, lakunya Ahmad nang melakukan Muhammad, paham gak deh? Guru ulangi lagi, laku sembahyang bentuk Ahmad, alif berdiri, ha rukuk, sujud, mim duduk, dal Ahmad, ini laku sembahyang. Ada lagi keluar pada nenek, luar daripada berdiri, rukuk, sujud, duduk, ada lagi keluar pada nenek sembahyang. Ngini aja nang berapa rakaat ke sembahyang, ke ini pang lakunya laku Ahmad. Nah sekarang Muhammad pelakunya nih Muhammad, nang menggawinya nih Muhammad. Nah, yang menjadikan sembahyang garis miring laku sembahyang, nang menjadikan kelakuan sembahyang ini amun ismul a'zamnya Allah, ada Tuhan, walillahil asmaul husna, mananya nur. Nah nenek nang menjadikan sembahyang nih ya nur tuh ngaran Tuhan gak ada. Siapa mendustakan nur nih ngaran Allah, murtad manusianya. Lalu jadinya masa ya, lalu orang pandangnya tuh, maka disuruh hendak sembahyang, ujar guru, karamakan dirimu itu dengan nur Muhammad, syuhud hatimu tuh lawan nur Muhammad. Jadi nang sembahyang Muhammad, nang menjadikan sembahyang nur, lalu ngarannya nur. Diri ikam menyaksiakan nih diri. Nah amun diri kita ini kada kita hubungakan lawan nur ini nyanyok sembahyang ikam. Amun diri kita ini kada kita hubungakan lawan makhluk nang termulia nang dicipta Allah Sayyiduna Muhammad, kada diterima oleh Tuhan pasti. Ayo dustakan. Makanya orang nang meragukan akan ajaran nur Muhammad ini diragukan ahlu sunnahnya atau diragukan. Ada ulama mengatakan itu bukan ahlu sunnah. Orang yang kada percaya ajaran Nur Muhammad bukan ahlu sunnah, karena ini berkaitan lawan sifat 20. Realisasi sifat 20 ini iya kesini. Jadi hidup tuh kada sombong nang sembahyang Muhammad, nang menjadikan sembahyang nur. Undan apa? Undan menyaksiakan Muhammad menyembah Tuhannya. Ini ngaran Mi'raj. Pahamlah, yakin sudah Tuhan kan bertempat, Tuhan kan ada di mana-mana, ada di mana-mana. Wahwa muhitun lil alamin, dia meliputi sekalian alam. Apa meliputi? Kalau kan ada bertempat ngarnya. Tatap aja satu Tuhan angka ini, tatap aku nang sembahyang. Harap benar kalau cakah. Untung didiam dalam 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat sembahyang. Ada
ada salawat lawan Nabi. Cakak kadan ini kam tebulangkir kadang sebutingnya sembahyang diterima oleh Tuhan. Mun kada bersalawat lawan Nabi. Ayo ja rasa ikam nang sembahyang kada bapak. Cuma bersalawat lawan kakasihku ni syarat sembahyang ikam niku terima aja Tuhan. Kawali kita meninggal Rasulullah. Dalam mengabdi kita nih lawan Tuhan kada kita juga na mengabdi. Nah lalu abah guru tuh buntung abah guru sok kumpul tuh sidin batinggalam. Nah batinggalam kadenya batinggalam kada bepingkut lagi lawan Rasulullah bebuat lawan Rasulullah. Ini Rasulullah bebuat sidin di situ. Bebuat nih nah Rasulullah nah bebuat sidin di sini. Ini nang magnetnya tuh manusia nang jutaan tuh datang wan sidin. Bukan sidinnya nang dicari orang, hakikatnya Rasulullah nang dicari orang. Ini mun paham nih pian. Dada lagi maitirat sidin tuh apalagi mengaramputakan sidin, apalagi mendustakan lagi, apalagi mencaci sidin, hakikatnya tak caci Rasulullah nih tau lah. Makanya ya guru hati-hati tayangan-tayangan nang sifatnya hendak memecah belah umat jangan didengarkan. Siapa kan yang bepandir orangnya mau kiai kah tuan guru kah bila pacang hendak misah umat mempirkah umat Nabi Muhammad jangan didengari, jangan ditonton, bahaya. Paham ya kalau lah ini isinya abah guru tuh sidin tuh asik napa asik memandang barakat Rasulullah, unda berdiri barakat Rasulullah, unda berukuk barakat Rasulullah, unda i'tidal barakat Rasulullah, unda sujud barakat Rasulullah. Kada merasa pulang rasa seorang nang sujud karena menyaksikan Muhammad nang balako nur nang menjadikan lako. Ini ngarnya diri kita hubungakan ke sini hendak mulia. Hendak mulia nih hubungakan diri lawan Muhammad, lalu berdiri ngarannya nur. Nah nyamannya makanya orang ingat dirinya nur Muhammad sama lawan berzikir. Nih diri ini nah ingat nur Muhammad, ini ngarannya berzikir. Mun ikam ingat diri ikam bebili ikam bisa la haula wala quwatanya itu dusta terus ya kah? Jadi bila inya ingat nur sama ingat Allah. Amun ingat masjid nur guru ingat Haji Abdullah aja loh. Paham ya kalau dah ini kesimpulannya jangan ngurang-urangkan, tinggal mudahan kita meminta lawan Allah agar hati kita ini disuhutakan juga, dipandangakan nih baka yakinan, baka percayaan, iktikat nang bulat bahwasanya undani Nur Muhammad tek. Wah, kada lagi aku leh lah. Ada lagi aku nang sembahyang, ada lagi aku nang berzikir, ada lagi aku nang bertasbih. Paham? Amunnya ikam ragu nang jalan ini diragukan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Guru mana kan ini tipak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kada percaya ini. Ikam pertama mendustakan Habib Ali Saibul Maulid. Nama menulis sidin dalam rawi Simtud Dorar. Setiap Maulid Habsyi dibaca itu. Bi abi wa ummi ujar sidinnya, akhbirni ya Rasulullah. Sudah dipadahi Nabi. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta minhu ujar Nabi ikam pun dari itu juga. Tapi itu tipang mana dalilnya, mana hadisnya, ya Allah tupang sudah bila ini digunakan ninya nah kepintaran ninya. Kenapa ujar guru umadahkan bila berendam artinya bakaram di Nur Muhammad ini selamat. Kalau kita lah bujur aja dalam kajian tauhid itu
nang sembahyang kita, nang menjadikan sembahyang Allah. Tapi ini kada lepas dari khatar setan, karena kitanya ada kada bakaram di sini lagi, kada lepas dari gangguan setan. Nah itu ngarannya mesra bila asyikil anwar. Wali kutub, nah Qutbul Gaus. Kata kau itu binya Allah sudah mengangkat kemuliaan seseorang. Rasulullah sudah menunjuk seseorang ini mulia, siapanya aja kadang kau merendahkannya. Paham ya kalau kita? Ini berarti Allah yang mengangkat kemuliaan seseorang ini, Rasulullah menunjuk, dan ini seseorang ini diberi kemuliaan oleh Allah. Mau leh jingkar ikam hendak anu dimusuhi orang iya, dikalahi orang iya, apa ngalihnya mengakui kayak ini aja kada kawa, tanda sombong, tanda hasad, dengki melihat hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Udah mau nang kayak itu ya kah? Ya kan? Misalnya Haji Agus dimuliakan Allah, guru kada lah, guru kada nih hasut li guru lawan Haji Agus. Ini kan sifat orang mukmin, ini lain sifat wali ini sifat setan. Haji Duni dimuliakan Allah, maka ulun nih mendustaakan, maentengakan, menyembati orang yang memuliakan Haji Duni dan Haji Agus. Mau leh gitu mukmin yang benar leh ini. Ada kok jadi wali nusian yang kayak ini. Di hati itu ada dengki lawan orang yang dimuliakan Allah, dengki lawan orang yang sudah dipilih oleh Rasulullah untuk diberi kemuliaan oleh Allah. Mandat wali tadi kan dari Rasulullah, kada bisa melantiknya Nabi Hidir. Ayo paham aja struktur ini. Tapi ketika yang dipilihkan oleh Tuhan sudah kada mau. Kita mesti manut dengan apa yang dipilih oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, yang dipilih oleh Rasulullah. Tau cintai, dapat tuh kecintaan Allah, dapat tuh kecintaan Rasulullah. Mun mahasutin apa bang? Ini penting benar guru jelasakan, apalagi kita ini berilmu kada, alim kada, apa kada juga umpat dengar kambing tumbur aja, dengar talinga jar-jar aja pulang. Pedomannya syariat bujur siapa yang menafikan syariat? Wali itu kada bisa salah, bisa itu salah. Paham ya kalau? Tapi lakas diangkat oleh Allah. Jangan sisi kemanusiaan yang bisa terjelumuk, bisa terjadi itu menjadikan senjata ini tandanya dengki. Paham ya kalau? Orang malah menutupakan aib saudaranya yang sudah meninggal dunia demi itu kadanya membuka. Bujurkah ini sudah ngaji agama, bujurkah? Tanda orang ini jahil, kada berilmu. Kita melawani sama jahilnya. Beberane gawi-gawi kita. Nggak ada sapi dah 5 ekor boleh. Nah ada tambahan sembelih pulang ya lagi ini kita Pak Abdullah lah apa anu kita artinya ini bisa aja nomor 2 nih seekong sapi juga barang ya gitu kan magah barang dulu ya lah. Haji Agus aja anak sapi kan bapak nyembelihnya di muka Haji Duni kan nggak ada bapak aku aja bah paling beberapa ton sawit macam-macam aja guru ini jadinya. Cuma itu aja hakikatnya mahal walin itu sama aja lah mencintai baginda Rasulullah. Isinya maulid, di situ isinya tahlil,
menjunjung syariat Nabi Muhammad. Ya kah? Nah itu jangan diadu-adukan dengan inamal a'malu binniyat luluy. Mun paham di sini hakikatnya memuliakan wali itu ya memuliakan Rasulullah, karena dalamnya sidin jua udah nyaman benar kalau sudah jam 9 sudah, jam berapa lagi guru ke Tanjung, wallahu alam bisawab. Ingat sini aja dulu, mudah-mudahan sedikit pengajian kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan ya Allah dalam keadaan husnul khatimah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas ulun, minta ampun maaf ulum zahir batin dunia akhirat. Usikum manapsi bitaqwallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, masyaallah. Ya